Already we have started with the third step of mechanism of respiration, and that is the internal respiration. So in internal respiration we know that there is a exchange of carbon dioxide and oxygen between blood and tissue. So in internal respiration there is an exchange between carbon dioxide and oxygen between blood and tissue. Now oxygen, it is from blood that is given to the tissue, and similarly the carbon dioxide, it is given to the blood. That is known as a internal respiration, and in that we have completed the first portion, that is the transport of oxygen. And today we will start with the second step of internal respiration, that is the transport of carbon dioxide. So transport of carbon dioxide. पहा, इंटरनल रेस्पिरेशन म्हणजे काय? तर इंटरनल रेस्पिरेशन ही एक प्रोसेस आहे की ज्या प्रोसेसमध्ये कार्बन डायऑक्साइड आणि ऑक्सिजन हे ब्लड पासून टिश्यूला आणि टिश्यू पासून ब्लडला दिले जातात. आता याच्यामध्ये ऑक्सिजन हा ब्लड पासून टिश्यूला दिला जातो आणि कार्बन डायऑक्साइड हा टिश्यू पासून ब्लडला दिला जातो. त्याच्यामध्ये आपण पहिला पार्ट कंप्लीट केला की ब्लड पासून टिश्यूला ऑक्सिजन कशा पद्धतीने दिला जातो, आणि आज दुसरा पार्ट आपण शिकणार आहोत तो म्हणजे ट्रान्सपोर्ट ऑफ कार्बन डायऑक्साइड फ्रॉम टिश्यू टू द ब्लड. सो that carbon dioxide is soluble in water. That carbon dioxide is soluble in water. And such a carbon dioxide, it is given from tissue to the blood in the three different forms. So first form is by plasma in soluble form. Second is by bicarbonate ion. And third one is by RBC. So carbon dioxide is soluble in the water, and that soluble carbon dioxide, it is given to the blood from the tissue by three processes. एक म्हणजे तो प्लाझ्मा मध्ये सोल्युबल फॉर्म मधून टिश्यूला ब्लडला दिला जातो. दुसरी गोष्ट बायकार्बोनेट आयनच्या फॉर्म मध्ये तो कॅरी केला जातो, आणि तिसरी गोष्ट म्हणजे तो आरबीसी कडून कॅरी केला जातो. सो वी स्टार्ट विथ द फर्स्ट स्टेप, दॅट इज द बाय द प्लाझ्मा इन अ सोल्युबल फॉर्म. इन द सोल्युबल फॉर्म. Now, about 7% of carbon dioxide from tissue, it is given to the blood in the soluble form. Now we know that carbon dioxide is soluble in the water. That plasma means we know that the blood contains two portions. First portion is a plasma and second portion is a cell. That plasma means it is a liquid portion of the blood, and cells are the solid portion of the blood. This plasma contains about 90% of water. Means in that water, that carbon dioxide get dissolved, and so this water and this carbon dioxide, it forms carbonic acid. पहा काय होते इथं. प्लाझ्मा म्हणजे ब्लडचा लिक्विड पोर्शन आहे. ह्या प्लाझ्मा मध्ये जवळजवळ 90% पाणी असतं, आणि आपल्याला माहितीये की कार्बन डायऑक्साईड हा वॉटर मध्ये कसा आहे, सोल्युबल आहे. त्यामुळे हा कार्बन डायऑक्साईड वॉटर बरोबर काय होतो, फ्यूज होतो, आणि त्याच्यापासून तिथं काय तयार केलं जातं, तर कार्बोनिक ऍसिड तयार केलं जातं. नाउ द सेकंड वन इज बाय बायकार्बोनेट आयन.
this is the alveolus, this is the blood capillary, and this is tissue. In that capillary blood is present which contains the plasma, and in that plasma there is a RBC. This is the alveolus and this is tissue. So this is the alveolus, this is the blood capillary, and this is tissue. In that blood capillary, the plasma and the RBCs are present. Now, there is a transport of carbon dioxide by bicarbonate ions. Now, 70% of carbon dioxide that is diffuses from the tissue and it enters into the plasma. Via plasma, that 70% carbon dioxide, it enters into the RBC. Now, we know that carbon dioxide is soluble in the water. RBC contains water. So, firstly, that carbon dioxide, it combines with the water which is present in the RBC and it forms carbonic acid. But this combining of carbon dioxide with the water, it takes place under the influence of enzyme which we know as a carbonic anhydrase. And that carbonic anhydrase is a zinc containing enzyme. पहा काय होतं ते 70% कार्बन डायऑक्साइड हा टिश्यू पासून डिफ्यूज होतो. टिश्यू पासून डिफ्यूज होऊन तो ब्लड मध्ये येतो. पहिल्यांदा तो ब्लडच्या प्लाझ्मा मध्ये येतो. प्लाझ्मा मधून तो आरबीसी मध्ये जातो. आता आरबीसी मध्ये गेल्यानंतर तो आपल्याला माहिती कार्बन डायऑक्साइड हा वॉटर सोल्युबल आहे आणि आरबीसी मध्ये काय आहे वॉटर आहे. तर ह्या वॉटर बरोबर हा कार्बन डायऑक्साइड कंबाईन होतो, फ्यूज होतो आणि फ्यूज होऊन तो काय तयार करतो तर तो कार्बोनिक ऍसिड तयार करतो. पण इथं कार्बोनिक ऍसिड तयार होताना एक एन्झाईम लागतं की जे एन्झाईम झिंक कंटेनिंग असणारं एन्झाईम आहे आणि त्या एन्झाईमचं नाव काय आहे तर त्या एन्झाईमला आपण म्हणतो कार्बोनिक अनहायड्रेज. म्हणजे आरबीसी मध्ये पहिली स्टेप काय घडते तर हे वॉटर आपल्या कार्बन डायऑक्साइड बरोबर फ्यूज होऊन काय तयार झालं तिथं तर कार्बोनिक ऍसिड तिथं तयार होतं. नाउ द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनिक ऍसिड इन द आरबीसी that is higher than that of the rate of formation of carbonic acid in the plasma, because in plasma there is absence of carbonic anhydrase. कार्बोनिक अनहायड्रेज नावाचं एन्झाईम हे प्लाझ्मा मध्ये प्रेझेंट असत नाही, ते त्याच्यामध्ये ऍबसेंट असतं. ते फक्त आणि फक्त कुठं प्रेझेंट असतं तर आरबीसी मध्ये प्रेझेंट असतं. त्यामुळं आरबीसी मध्ये कार्बोनिक ऍसिड तयार होण्याचा रेट हा प्लाझ्माशी कम्पेअर केला असता कसा आहे जास्त आहे. आता इथं आरबीसी मध्ये पुन्हा काय घडतं तर हे जे कार्बोनिक ऍसिड आहे हे इमिजिएटली डिसोसिएट होतं बिकॉज दॅट इज अ unstable compound. So carbonic acid is an unstable compound and it is immediately dissociated in the RBC. So carbonic acid it dissociate to form H plus HCO3 minus. RBC मध्ये तयार झालेलं कार्बोनिक ऍसिड हे अनस्टेबल कंपाऊंड आहे आणि त्यामुळं लवकरात लवकर ते काय होतं डिसोशिएट होतं आणि डिसोशिएट होऊन त्याच्यापासून H प्लस आयन आणि HCO3 मायनस आयन तयार होतात. सो देर इज अ अक्युमुलेशन ऑफ HCO3 मायनस आयन्स इनसाइड द RBC. नाउ that are HCO3 minus ions, they start to move out of RBC and they enters into the plasma. आरबीसी मध्ये HCO3 मायनस आयनचं अक्युमुलेशन होतं आणि असे HCO3 मायनस आयन हे आरबीसी मध्ये डिफ्यूज होऊन ते प्लाझ्मा मध्ये एंटर करतात.
Now there is an increase in the HCO3 minus ion in the plasma. So to maintain the pH of blood, that HCO3 minus ions, it get combined with the sodium or potassium ions which are present in the plasma. काय होतं पहा, हे HCO3 मायनस आयन बाहेर आल्यामुळं ब्लडची पीएच चेंज होईल, तो होऊ नये म्हणून हे जे काही HCO3 मायनस आयन्स असतात ते ह्या प्लाझ्मा मध्ये असणाऱ्या सोडियम किंवा पोटॅशियम आयन बरोबर फ्यूज होतात. म्हणजे प्लाझ्मा मध्ये काय घडतं पहा, सोडियम आयन आणि HCO3 मायनस आयन हे एकत्र येतात आणि त्यांच्यापासून काय तयार होतं, NaHCO3 तयार होतं, म्हणजे सोडियम बायकार्बोनेट तयार होतं. किंवा ते पोटॅशियम बरोबर फ्यूज होतात आणि त्या पोटॅशियम बरोबर HCO3 मायनस फ्यूज झाल्यामुळं देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ KHCO3, म्हणजे पोटॅशियम बायकार्बोनेट तयार होतात आणि अशा पद्धतीने ते ब्लडचा पीएच काय करतात, मेंटेन करतात. नाउ as there is a outflux of that HCO3 minus ion, then there is a ionic imbalance between the RBC and plasma. So to maintain that ionic balance between the RBC and plasma, the Cl minus ion from plasma, that is the chloride ions from plasma, they start to enter inside the RBC. HCO3 मायनस आयन्स बाहेर आल्यामुळं आरबीसी आणि प्लाझ्मा ह्यांच्यामध्ये आयोनिक इम्बॅलन्स होतो आणि हा आयोनिक इम्बॅलन्स मेंटेन करण्यासाठी प्लाझ्मामध्ये जे क्लोराइड आयन्स असतात, Cl मायनस आयन्स असतात, ते आरबीसी मध्ये जायला सुरुवात करतात. सो सच अ इन्फ्लक्स ऑफ क्लोराइड आयन्स इनसाइड द आरबीसी फ्रॉम द प्लाझ्मा, that is known as a chloride shift, or it is also known as a Hamburger's phenomenon. पहा, HCO3 मायनस आयन आरबीसी मधून बाहेर आले म्हणजेच प्लाझ्मा आणि आरबीसी ह्यांच्यामध्ये काय झालं, आयोनिक इम्बॅलन्स झाला आणि हा आयोनिक इम्बॅलन्स मेंटेन करण्यासाठी प्लाझ्मा मधून क्लोराइड आयन्स हे आरबीसी मध्ये शिफ्ट होतात आणि आरबीसी मध्ये क्लोराइड आयनचं जे काही शिफ्टिंग आहे, ह्या शिफ्टिंगला आपण काय म्हणतो, तर त्याला आपण म्हणतो क्लोराइड शिफ्ट म्हणतो किंवा त्याला हॅम्बर्गर्स फिनॉमेनॉन असं म्हटलं जातं. नाउ नेक्स्ट इज नाउ हियर इन आरबीसी देयर इज अ प्रेझेन्स ऑफ H प्लस आयन. That H plus ions, it get fused with the hemoglobin which is present in the RBC and they form HHB. So these H plus ions which are present in the RBC, that combine with the hemoglobin and there is a formation of HHB, means it is known as a reduced hemoglobin or it is also known as a deoxyhemoglobin. As there is increase in the number of H plus ion inside the RBC, means there is a decrease in the pH of blood, and to compensate that hemoglobin buffered or that reduced hemoglobin act as a buffer, so that hemoglobin combine with the H plus ion and it form reduced hemoglobin, or that is also known as a deoxyhemoglobin. काय होतं पहा, इथं जे H प्लस आयन्स शिल्लक राहिलेले आहेत, हे H प्लस आयन्स आरबीसी मध्ये वाढल्यामुळं तिथला पीएच डिक्रीज व्हायला लागतो. मग तो तसा डिक्रीज होऊ नये म्हणून हा हिमोग्लोबिन, आरबीसी मध्ये असणारा हिमोग्लोबिन त्याच्याबरोबरच फ्यूज होतो आणि त्याच्यापासून तिथं रिड्यूस हिमोग्लोबिन तयार होतं किंवा त्यालाच आपण डिऑक्सिहिमोग्लोबिन असं म्हणतो. आणि हे डिऑक्सिहिमोग्लोबिन कशाचं काम करतं, तर इट ऍक्ट ऍज अ बफर. नाउ in the blood, that carbon dioxide is in a two form, that is in the reduced hemoglobin and second either sodium bicarbonate and potassium bicarbonate. Now that form of that carbon dioxide, now the carbon dioxide from blood, it goes towards the lung level.
it goes towards the lung level in two forms, that is sodium bicarbonate NaHCO3 or KHCO3 potassium bicarbonate, and secondly it is in the form of reduced hemoglobin. Now what happened in the lung level? In lung level, the partial pressure of carbon dioxide is low, and so there is a dissociation of this carbon dioxide start. Now NaHCO3, it dissociate to form Na plus HCO3 minus, or KSCO3, it dissociate to form K plus HCO3 minus. Similarly, reduced hemoglobin, it also dissociate to form H plus and hemoglobin. Now, these SCO3 minus and these H plus ions at tissue level, they combine. That means this H plus and HCO3 minus, they combine and form H2CO3, means again there is a formation of carbonic acid, and that carbonic acid dissociate to form H2O and CO. And such a carbon dioxide from the blood, it is given to the alveolus, which is thrown outside the body. पहा काय होतं ते. ह्या कॅपिलरी ब्लड मधून कार्बन डायऑक्साइड हा दोन फॉर्म मध्ये कॅरी केला जातो. एक म्हणजे सोडियम बायकार्बोनेटच्या फॉर्म मध्ये किंवा पोटॅशियम बायकार्बोनेटच्या फॉर्म मध्ये, आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे रिड्युस्ड हिमोग्लोबिनच्या फॉर्म मध्ये. आता हा तिथपर्यंत कॅरी करून गेल्यानंतर अल्वेओलार एअर किंवा अल्वेओलाच्या जवळ आपण पाहिलं तर तिथं पार्शियल प्रेशर कार्बन डायऑक्साइडचं कसं असतं, कमी असतं, आणि पार्शियल प्रेशर कार्बन डायऑक्साइडचं कमी असल्यामुळं हा कार्बन डायऑक्साइड डिसोसिएट व्हायला सुरुवात होतो. मग सोडियम बायकार्बोनेट पासून सोडियम वेगळा केला जातो आणि HCO3 मायनस आयन्स तयार होतात. पोटॅशियम बायकार्बोनेटच्या फॉर्म मध्ये असेल तर पोटॅशियम वेगळा केला जातो आणि HCO3 मायनस आयन्स सेपरेट केले जातात, आणि रिड्युस्ड हिमोग्लोबिन पासून H प्लस आयन्स वेगळे केले जातात आणि हिमोग्लोबिन ब्लड मध्ये तसंच राहतं. आता तयार झालेलं हे जे काही तिथं H प्लस आयन्स आहेत आणि हे जे काही HCO3 मायनस आयन्स आहेत, हे पुन्हा एकमेकांबरोबर फ्यूज होतात आणि फ्यूज होऊन तिथं पुन्हा काय तयार होतं तर कार्बोनिक ऍसिड तयार होतं. आपल्याला सुरुवातीला हे माहितीये की तिथं पार्शियल प्रेशर कार्बन डायऑक्साइडचं कमी आहे, मग तिथं तयार झालेलं हे कार्बोनिक ऍसिड पुन्हा डिसोसिएट होतं आणि डिसोसिएशन मधून तिथं वॉटर आणि कार्बन डायऑक्साइड तयार होतो, आणि हा तयार झालेला कार्बन डायऑक्साइड कॅपिलरी ब्लड मधून अल्वेओलसला दिला जातो, आणि असाच हा कार्बन डायऑक्साइड आपल्या सिस्टीम मधून बॉडीच्या बाहेर टाकला जातो. Now the third step of transport of carbon dioxide is by RBCs. Now we know that the RBC contain large amount of respiratory pigment which we know as a hemoglobin. That hemoglobin contains the amino group, and to this amino group, that carbon dioxide from the tissue, it get loosely attached, forming a compound which we know as a carbaminohemoglobin, and about 23% carbon dioxide is attached to this RBC or to this hemoglobin. So RBC contains hemoglobin, and to the amino group of that hemoglobin, the carbon dioxide it get attached and it forms a loosely bound compound which we know as a carbaminohemoglobin. Now such a carbaminohemoglobin, it goes towards the alveolus, and in this alveolus we know that the partial pressure of carbon dioxide is low, and hence it start to dissociate. So from that carbaminohemoglobin, the carbon dioxide gets separated and hemoglobin remains inside the blood, and such a carbon dioxide it is thrown outside the lung. पहा इथं काय होतं, साधारणतः 23% कार्बन डायऑक्साइड ह्या पद्धतीनं ब्लड मधून लंग कडे कॅरी केला जातो. तर आरबीसी, ब्लड मध्ये आरबीसीज आहेत मिलियन्स मध्ये, आणि ह्या आरबीसी मध्ये काय प्रेझेंट असतं
तर रेस्पिरेटरी पिगमेंट आहे हिमोग्लोबिन आपल्याला माहिती आहे. मग ह्या हिमोग्लोबिनना अमायनो बाइंडिंग साइट्स असतात. मग ह्या अमायनो ग्रुप जो आहे हिमोग्लोबिनला असणारा, त्या अमायनो ग्रुप बरोबर हा कार्बन डायऑक्साईड बाइंड होतो आणि बाइंड होत असताना हा लूजली बाउंड कंपाऊंड तयार करतो आणि तयार होणारं जे लूजली बाउंड कंपाऊंड आहे त्याला आपण म्हणतो कार्बामिनो हिमोग्लोबिन. हे कार्बामिनो हिमोग्लोबिन हे ब्लड घेऊन लंग पर्यंत जातं, अल्व्हेओलस पर्यंत जातं. अल्व्हेओलस मध्ये आपल्याला माहिती आहे की तिथं कार्बन डायऑक्साईडचं पार्शियल प्रेशर कसं असतं, कमी असतं आणि कार्बन डायऑक्साईडचं पार्शियल प्रेशर कमी असल्यामुळं तिथं कार्बन डायऑक्साईड काय होतो, ह्या कंपाऊंड पासून डिसोसिएट होतो. कार्बामिनो हिमोग्लोबिन पासून कार्बन डायऑक्साईड सेपरेट होतो, हिमोग्लोबिन सेलमध्ये राहतो आणि हा कार्बन डायऑक्साईड ब्लड पासून अल्व्हेओलसला दिला जातो आणि अल्व्हेओलस मधून बॉडीच्या बाहेर टाकला जातो. ही झाली बाय द आरबीसीज. आता मेकॅनिझम ऑफ रेस्पिरेशन मधली शेवटची स्टेप आपल्याला स्टडी करायची आहे की ज्या स्टेपला आपण म्हणतो सेल्युलर रेस्पिरेशन. डी स्टेप आहे ती. पहिली आपण कंप्लीट केली ब्रीदिंग, दुसरी कंप्लीट केली एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, तिसरी आता कंप्लीट केली इंटरनल रेस्पिरेशन आणि चौथी म्हणजे डी स्टेप आता आपल्याला स्टडी करायची आहे की जिला आपण काय म्हणतो सेल्युलर रेस्पिरेशन. आता सेल्युलर रेस्पिरेशन हे कुठं घडतं, तर हे टिश्यू लेवलला घडतं किंवा हे सेल्स मध्ये घडतं. आणि मग इथं काय होतं, तर इन दिस प्रोसेस देर इज अ ऑक्सिडेशन ऑफ फूड्स टेक्स प्लेस. फूड गेट ऑक्सिडाइज टू फॉर्म द एनर्जी. ह्या प्रोसेसला आपण सेल्युलर रेस्पिरेशन म्हणतो. सेल्युलर रेस्पिरेशन हे दोन स्टेप मधून घडतं. एक म्हणजे ऑक्सिडेशन आणि दुसरं म्हणजे फॉस्फोरायलेशन. पहा, मेकॅनिझम ऑफ रेस्पिरेशन मधली ही शेवटची स्टेप आहे. ही स्टेप कुठे घडते, सर सेल्स मध्ये घडते. सेल मध्ये काय केलं जातं, तर सेल्स मध्ये जे काही फूड असेल हे फूड ऑक्सिडाइज केलं जातं आणि त्या फूड पासून एनर्जी एटीपीच्या फॉर्म मध्ये म्हणजे युजेबल एनर्जी तयार केली जाते. त्याला आपण सेल्युलर रेस्पिरेशन म्हणतो. आणि सेल्युलर रेस्पिरेशन इन्व्हॉल्व टू स्टेप्स. आउट ऑफ दॅट फर्स्ट इज अ ऑक्सिडेशन. पहिली स्टेप आहे त्याची ऑक्सिडेशनची. आता इथं ऑक्सिडेशनच्या प्रोसेसमध्ये काय घडतं, इन दॅट ऑक्सिडेशन देर इज अ ब्रेकिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गॅनिक मॉलिक्यूल into simple inorganic molecule. काय घडतं इथं, there is a breaking of complex organic molecule to the simple inorganic molecule to form or to generate the heat energy. जे काही कॉम्प्लेक्स ऑर्गॅनिक फूड होतं आपल्या बॉडीमध्ये प्रेझेंट, त्या कॉम्प्लेक्स ऑर्गॅनिक फूडचं ब्रेकिंग डाऊन केलं जातं आणि त्याच्यापासून सिंपल इनऑर्गॅनिक फूड तयार केलं जातं की ज्याच्यामधून आपल्याला काय मिळते, हीट एनर्जी मिळते. मग हेच आपण सांगू शकतो की आपल्या बॉडीमध्ये हे कॉम्प्लेक्स फॉर्म मध्ये कोण आहे, ग्लुकोज आहे. म्हणजे C6H12O6 इन प्रेझेन्स ऑफ ऑक्सिजन that forms 6CO2 plus 6H2O plus 686 kilocalorie heat energy. एक हिमोग्लोबिनच्या मॉलिक्युलचं जर ऑक्सिडेशन झालं तर त्याच्यापासून आपल्याला 686 किलो कॅलरी एवढी हीट एनर्जी मिळते. आणि त्याच्यामध्ये जे बाय प्रोडक्ट तयार होतात ते म्हणजे कार्बन डायऑक्साईड आणि वॉटर असतात. हे कशात घडतं, हे ऑक्सिडेशन मध्ये घडतं. आता पुढची जी प्रोसेस आहे त्याला आपण म्हणतो फॉस्फोरायलेशन. आता फॉस्फोरायलेशन मीन्स व्हॉट, फॉस्फोरायलेशन मीन्स ट्रॅपिंग ऑफ दॅट हीट एनर्जी इनटू हाय एनर्जी बॉन्ड ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल. ट्रॅपिंग ऑफ दॅट हीट एनर्जी into high energy bond of ATP molecule that is known as a phosphorylation. ही हीट एनर्जी
आपण कशात ट्रॅप करतो तर एटीपीच्या बॉन्डमध्ये ट्रॅप करतो. त्या प्रोसेसला आपण फॉस्फोरायलेशन असं म्हणतो. मग आपल्याला हे माहितीये की ॲडिनोसिन डायफॉस्फेट आहे हा इनऑर्गॅनिक फॉस्फेट बरोबर कंबाईन होतो आणि 7.3 किलो कॅलरी एनर्जी त्याच्यासाठी वापरली जाते आणि त्याच्यापासून एक एटीपी तयार होतो. म्हणजे एक एटीपी फॉर्मेशनसाठी किती एनर्जी ह्याच्यातली हीट एनर्जी वापरली जाते तर ती असते 7.3 किलो कॅलरी. आणि म्हणून ही जी एवढी 686 किलो कॅलरी एनर्जी आहे ह्याच्यापासून आपण टोटल 38 एटीपी मॉलिक्यूल जनरेट करू शकतो. म्हणजे एका ग्लुकोजच्या मॉलिक्यूल पासून आपल्याला एटीपी किती मिळतात तर 38 एटीपी मिळतात. आणि ही एटीपीच्या फॉर्म मधली एनर्जी जी असते ही युजेबल फॉर्म मधली एनर्जी असते. ह्या एटीपीला आपण करन्सी असं म्हणतो. एनर्जी करन्सी असा शब्द आपण तिला वापरतो आणि ही आपण आपल्या लाईफ प्रोसेसेससाठी वापरतो. ह्या प्रोसेसला म्हणतात सेल्युलर रेस्पिरेशन. आता पुढे काय होतं पहा, आपण टोटल रेस्पिरेशनचे 4 पॉइंट इथं कंप्लीट केले. आता त्या 4 पॉइंट मध्ये आपण पाहिलं की पहिला ब्रिदिंगचा होता. ब्रिदिंग मध्ये आपण फक्त काय पाहिलं तर ऍटमॉस्फेरिक एअर ही लंग मध्ये कशी येते आणि लंग मधून ती बाहेर कशी जाते ही प्रोसेस आपण पाहिली. म्हणजे ऍटमॉस्फिअर मधून फक्त एअर इथं येणं आणि इथून एअर बाहेर जाणं ह्याला आपण ब्रिदिंग म्हणालो. त्याच्यानंतर आपण पाहिलं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन. एक्सटर्नल रेस्पिरेशन मध्ये आपण काय शिकलो तर हाच ऑक्सिजन ब्लडला कसा दिला जातो आणि ब्लड पासून कार्बन डायऑक्साईड हा लंगला कसा दिला जातो हे आपण एक्सटर्नल रेस्पिरेशन मध्ये पाहिलं. पुढे आपण इंटरनल रेस्पिरेशन मध्ये गेलो. इंटरनल रेस्पिरेशन मध्ये आपण हे पाहिलं की ब्लड पासून ऑक्सिजन हा टिश्यूला कसा दिला जातो आणि टिश्यू पासून कार्बन डायऑक्साईड हा ब्लडला कसा दिला जातो हे आपण इंटरनल रेस्पिरेशन मध्ये पाहिलं. आणि शेवटची स्टेप आपण सेल्युलर रेस्पिरेशन शिकलो की ज्या स्टेप मध्ये आपण स्टडी केलं की ही जो काही ऑक्सिजन सेलला मिळतो ह्या ऑक्सिजनचा वापर करून ती मिळालेल्या फूडचं ऑक्सिडेशन करते आणि ऑक्सिडेशन पासून काय मिळते आपल्याला एनर्जी मिळते की जी एनर्जी आपण आपल्या लाईफ प्रोसेसेससाठी वापरतो. मग साधं जर आपण पाहिलं तर ह्या अल्वेओलस मधून आपल्याला माहितीये की ह्या अल्वेओलस मधून आपल्याला ऑक्सिजन मिळणार आहे. हा ऑक्सिजन कोणाला मिळणार आहे आपल्या ब्लडला मिळणार आहे. ब्लड पासून हा ऑक्सिजन आपण कोणाला देणार आहोत टिश्यूला देणार आहोत. टिश्यू त्याचं युटिलायझेशन करून एनर्जी फॉर्मेशन करणार आहे. एनर्जी फॉर्म करत असताना तिथं तो काय तयार करणार आहे कार्बन डायऑक्साईड तयार करणार आहे. मग टिश्यू पासून तयार झालेला हा जो कार्बन डायऑक्साईड आहे हा टिश्यू पुन्हा कोणाला देईल ब्लडला देणार आहे. ब्लड हा कार्बन डायऑक्साईड कोणाला देणार आहे अल्वेओलसला देणार आहे आणि अल्वेओलस मधून हा कार्बन डायऑक्साईड पुन्हा बॉडीच्या बाहेर जाणार आहे. म्हणजे टोटल इनटेक झाली ऑक्सिजनची, वापर करून घेतला, एनर्जी प्रोडक्शन झाली आणि त्याच्यातून एक्सपिरेशनच्या प्रोसेस मधून आपण काय बाहेर टाकलं तर कार्बन डायऑक्साईड बाहेर टाकला. ह्या प्रोसेसला आपण म्हणतो मेकॅनिझम ऑफ रेस्पिरेशन.